ہاں جی مسٹر لڑائی مار کٹائی. ہاں بھائی لڑائی مار کٹائی نہیں, میں لڑائی کر ہی نہیں رہا. کریں جی سر, اور بتائیے. محمد صاحب ہاں کی تمام ہاں حدیثیں جھوٹی ہیں سر. آپ نے کہا ہیلو. جی سر, محمد صاحب کی تمام حدیثیں جھوٹی ہیں, آپ کے تمام ارلی اسکالرس جھوٹے ہیں, اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جھوٹے ہیں, انہوں نے غلط کیا, رائٹ. اچھا میں آپ کو پہلے بتا دوں, میں نے کہیں نہیں بولا کہ وہ جھوٹے ہیں یا اسکالر جھوٹے ہیں یا یہ جھوٹے ہیں. میں جی رہا ہوں آج 2022 میں, اور کتابیں لکھی گئی ہیں 1200 سال پہلے. کیا پتا ان کتابوں میں مطلب جو ہے کہ, اور پتا کیا پورا مطلب جو ہے کہ چاند سے, اور خود محدثین نے کہا ہے کہ حدیثوں میں گھوٹالا ہو چکا ہے. ٹھیک ہے نا, اور ہوا بھی ہے قرآن بالکل جو ہے, ہے. مجھے اس سے قرآن مطلب نہیں ہے کہ قرآن مطلب جو ہے کہ قرآن کون کیا لکھ کے گیا, اس سے مطلب نہیں ہے. قرآن 1100 سال سے پہلے آپ کے پاس موجود ہی نہیں ہے. قرآن 1400 سال سے موجود ہے, جب سے نبی ہے تب قرآن سے 11 موجود ہے قرآن. مجھے ایسا کریں آج سے 1200 سال پہلے کیا تاریخ بنے گی, 800 ہجری کا ہوں کمپلیٹ قرآن دکھا دیں. 800 ہجری کا کمپلیٹ قرآن 800 یہی ہے ہجری جو نہیں, ہمارے گھر میں 800 پڑا ہے. عیسوی, سوری 800 عیسوی کا, مائی حضور بیڈ. کے زمانے سے چلیے یہی کوئی ایک ہی قرآن ہے, کوئی دو قرآن تھوڑی ہو گیا ہے. 800 ہجری نہیں, دوبارہ کریکٹ کرتا ہوں اپنے آپ کو, غلط لفظ بول دیا. 800 عیسوی کا 8 ہجری ہوگا. کمپلیٹ, نوٹ ہجری, 8 عیسوی کا کمپلیٹ قرآن مجھے دکھا دیں. آج کے ہوں قرآن سے کمپیئر کرنا ہے میں نے. قرآن دکھا دیں, اب ضروری تھوڑی ہے کہ وہ یہ آپ آج ہی کے جو قرآن آج موجود ہے وہی 800 عیسوی نہیں 1200 سال پہلے نہیں موجود رہا ہوگا. نہیں, قرآن میں کوئی رد و بدل نہیں ہے, قرآن جیسا تھا کس ویسا ہے, آج بھی قیامت کس تک چیز کا رہے گا. رد و بدل, کس چیز کا رد و بدل نہیں, کیا چیز؟ کس چیز کا رد و بدل نہیں, ہلو. کس چیز کا رد و بدل قرآن نہیں. کا قرآن وہی میں تو جو کہہ رہا ہوں, الفاظ ہیں نا, مجھے دکھائے نا. قرآن میں جو الفاظ ہیں, جو اللہ کا سر کلام ہے, میں اس نے میں کوئی رد و بدل نہیں ہے. کیا سر دکھائیں؟ میں نے یہی تو کہا ہے, مجھے ایک اولڈر قرآن دکھائیے, اور اس قرآن کو ہم آج کے قرآن سے کمپیئر کرتے ہیں, کوئی مسئلہ. ہیلو. جی سر, کوئی مسئلہ ہے اگر آپ مجھے دکھا دیں گے. ارے بھیا تو میں بول تو رہا ہوں کہ جو قرآن مارکیٹ میں بہت ملتا ہے, دیکھ لیں, جو 1200 سال پہلے تھا وہی آج بھی ہے. اگر وہ 1200 سال پہلے والا ملتا ہے تو آپ وہ جا کے دیکھ لیں, اس میں کیا ہے. جو قرآن دیکھیے جی, حضور کے زمانے میں تھا وہی قرآن آج بھی, وہی قرآن قیامت تک رہے گا. کتنی بڑی آپ کو غلطی ہے. یہ لے پکڑو, یہ اسکرین پہ آپ کے سامنے ایک قرآن لانے لگا ہوں میں, 8ویں عیسوی کا. کیا؟ جی سر, یہ 8ویں عیسوی کا قرآن ہے, یہ قرآن کی ایک امیج ہے. ارلی ٹو مڈ 8 اچھا سینچری, یعنی کہ 900 ٹھیک ہے. صدی عیسوی کے بعد کہیں پہ لکھا گیا ہوا ہے. ہوں عربک کوفک مینوسکرپٹ ہے, استنبول ٹھیک ہے ترکی کے اندر یہ موجود ہے. یہ قرآن کا صفحہ آپ کے سامنے ہے, ٹھیک ہے. آپ آج کے ٹھیک ہے قرآن کے ساتھ کمپیئر کر کے کس دن لا کر سکتے ہیں میرے پاس. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. میں نے کہا ہے اس کو آج کے قرآن کی, ابھی ایک صفحہ ہے صرف, 150 صفحے بھی نہیں ہے, اس کو آج کے قرآن کے ساتھ کمپیئر کر کے کیسے لا سکتے ہیں میرے پاس, کس دن لائیں گے. اس میں اور آج کے قرآن میں مطلب جو ہے کہ کمپیئر کرنے. اسماعیل, میں نے یہ نہیں پوچھا, میں نے کہا اس کو آج کے قرآن کے ساتھ کمپیئر کر کے کس دن لائیں گے میرے پاس. نہیں تو چلے اس ضرورت کیا ہے کمپیئر کرنے کی, وہ تو مجھے بتائیں کرنا پہلے. ہے, مجھے کرنا ہے. چلے یہ ایک اور ہے, یہ 7th سینچری ٹو 8th سینچری, یعنی کیا 800 عیسوی کسی ٹائم پہ لکھا ہوا ہے, حجازی مینوسکرپٹ ہے. اس کو آج کے قرآن کے ساتھ کمپیئر کر کے کس دن لے کے آئیں گے میرے پاس. میں آپ کو دعوت دیتا ہوں, اسپیشل اسٹریم صرف آپ کے لیے کھولوں گا. ایک طرف ہم آج کا قرآن رکھیں گے, دوسری طرف ہم یہ رکھیں گے, اور حرف بائی حرف اس کو چیک کریں گے. کس دن کر رہے ہیں میرے لیے, ٹھیک ہے, کر لیں آپ, اس میں کیا کس ہے. دن, کس دن. آپ جب مرضی کر لیں, لیکن مجھے پہلے یہ تو بتائیں کہ اس کی ارے ضرورت آپ کیا کریں ہے, گے, ضرورت کیا ہے, اس کی ضرورت کیا ہے, پہلے مجھے یہ تو بتائیں ٹاپک. اس سے پروف ہو جائے گا کہ آج کا مجھے قرآن کوئی میرے ضرورت ہی نہیں پاس. ہے کرنے کی, آپ کو پڑھی ہے نا, آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو ملائیں, تو کیوں ملائیں یہ تو بتائیں, کاز تو بتائیں, اس کی ضرورت کیا ہے, کاز تو بتائیں. بتا دیا نا کاز, کہ آپ کے پاس آج وہ والا قرآن ہے ہی نہیں جو محمد کے زمانے میں تھا. کیا؟ ہاں. آپ
के पास तो उससे कोई मतलब नहीं, जरूरी थोड़ी है 1200 साल पहले वाला कुरान सब पढ़ेगा। कुरान की कॉपियां छपी हुई है, आप कुरान पढ़ ले, मैसेज वही है, सेम है। जो हुजूर के जमाने में मैसेज था वही सेम मैसेज उसमें है। आप कॉपी पेस्ट कितनी भी कर दो उससे थोड़ी इस्माइल, बात थोड़ी बदल इस्माइल, जाएगी, बात तो वही रहेगी। इस्माइल, इस्माइल, हाँ बोले। एक बात सुनो जरा। हाँ हाँ बोले। दिल के ताले खोलो, हाँ बोले। ठीक है, हाँ और बोले। ये सोचो और मुझे बताओ, अगर हाँ हाँ ये बोलो। कुरान वैसा नहीं है हम्म। जैसा मोहम्मद हम्म। के जमाने में था, तो फिर कैसे कॉपी पेस्ट है ये? हम्म। ऐसा नहीं, अरे भैया ऐसे ही है उसमें, मतलब जो है कि जो मैसेज है, मैसेज में कोई रद्दो बदल नहीं है। अगर कहा गया, वही आज तो के कह कुरान रहा में लिखा है हूँ, कि नमाज कायम करो, वही तो वही तो मोहम्मद कह रहा हूँ। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने अरे में भी वही लिखा हुआ है कि नमाज अरे कायम वही करो, तो कोई कह, रद्दो बदल नहीं है। अरे मेरे भाई वही तो कह रहा हूँ हाँ। कि भाई कंपेयर करो ना, वही लिखा है हाँ कि नहीं तो लिखा? वही तो पूछ रहा हूँ, कंपेयर करो, किस दिन करोगे मेरे साथ आके? तो आप कंपेयर करके बताओ ना। तो मैं आप तो बोल कंपेयर रहा हूँ करके नहीं है, आप गलती बताओ ना, गलती किधर मैं है? वही तो उस कह रहा समय के हूँ कुरान में और आज के कुरान में गलती किधर है? भाई, मैं तो फिर एक आप नहीं ही है, बोल रहे हो कि मिलाने के लिए, हजारों मुझे भी गलती कोई है। प्रॉब्लम नहीं है। मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, टॉपिक ही हटा दे फिर ये। जब सो आपको भी प्रॉब्लम कुरान नहीं है, में मेरे को भी प्रॉब्लम नहीं है, टॉपिक हटा दें। इस्माइल, जज्बाती किस बात की हो, जल्दी किस हाँ। बात की है? हाँ बोलो। जज्बाती क्यों रहे हो? क्या चीज? आज का क्या कुरान, बोल रहे हैं? आज का कुरान वो कुरान है ही नहीं हम्म। जो अर्ली कुरान है, मैं ये बोल रहा हूँ, हम्म। मानते हो? वही कुरान है, सेम कुरान है, सिर्फ सिर्फ तजवीज का फर्क तो है, सिर्फ फिर तजवीज का, तो जेर फिर जबर पेश जजम है, इन सब का फर्क है, सत्ते का फर्क है, सिर्फ तजवीज का फर्क है। वो किस लिए? कि जो नॉन अरबिक लोग हैं उनको पढ़ने में आसानी हो। ठीक है ना? इस्माइल, 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 सुन लो, जेर हाँ जी। जबर पेश हाँ से, जी। जेर हाँ जबर जी पेश बोले से बोले। माजी हाल बन सकता है, और हाल जो है वो फ्यूचर बन सकता है, और फ्यूचर से पास्ट बन जाता है। जेर जबर पेश में इतना बड़ा लेकिन मसला कुरान होता में है। ऐसा नहीं हुआ है, अगर कहीं हुआ तो आप शट बता दें। अप, कुरान। शट अप, लिसन फर्स्ट, सुनो तो सही। बाऊ 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 लगाया हुआ है, एक तो तुम्हारे पीछे इतना नॉइज है, हाँ ऊपर सुन तुम्हारा रहा हूँ, बाऊ बाऊ बोलो। खत्म नहीं होता। ठीक है। ठीक है। ओके, ठीक है। ठीक है बताओ। एक तो खाली जेर जबर पेश का फर्क नहीं है, दूसरा फर्क जो आपके पास यहाँ पे है वो है आपके हरूफ का फर्क। ठीक है। हरूफ में आपका आता है अलिफ बे पे हम्म। ते से जीम जे हे दाल दाल जाल, ये सब आता है, ठीक है। हम्म। मल्टीपल फर्क है, हम्म। हरूफ में फर्क है, हम्म। आपके नुक्तों में फर्क है, क्या और चीज है? आपके जेर हरूफ जबर का। पेश में फर्क ठीक है। है। अब मेरा अरे आपको भैया चैलेंज तो है, मैं वही तो कह रहा हूँ, मेरा जेर आपको जबर चैलेंज पेश है, और नुक्ता, ये इसलिए डाला गया है, इसलिए डाला गया है कि जो नॉन अरबिक लोग हैं वो पढ़ सकें, आसानी है उनके लिए। यार इसमें कोई लिसन, मैसेज चेंज नहीं मैंने, है ना। अगर अबे लिखा है मैसेज आज के चेंज कुरान में कि नमाज है। कायम करो, तो पुराने कुरान में भी वही लिखा होगा कि नमाज कायम करो। ये नहीं लिखा होगा कि नमाज मत कायम करो, मैसेज चेंज नहीं हो गया। समझ में आई बात? अस्तगफिरुल्लाह, मैसेज चेंज हो गया है, इसीलिए कह रहा हूँ कंपेयर करके लेके आओ मेरे पास, किस दिन मेरे साथ कंपेयर नहीं। करोगे अच्छा बताओ? कौन सा मैसेज चेंज हुआ है बताओ, किस कौन दिन सा मैसेज कंपेयर चेंज हुआ है आप बताओ। करोगे? आपने तो ये कंपेयर किस किया दिन है ना, लेके आओगे? आपने तो कंपेयर ये किया किस है दिन ना, आप लेके बताएं आओगे? कौन सा मैसेज चेंज हुआ है। मैं इस तरीके से तुम्हें पढ़ा नहीं सकता, तुम्हारी एक तो अभी आवाज में कर लो। शोर बहुत है। अभी कर लो। ये जाके पढ़ अभी के कर लो। आना, ये कोडेक्स आपको दे रहा हूँ, ठीक है, लेट 7 टू अर्ली 8 सेंचुरी का मुझे हज्जाजी मुझे मैन्युस्क्रिप्ट का। जरूरत ही नहीं पढ़ने की। शट अप यू स्टूपिड नहीं इडियट नहीं। डेमोनिक बीइंग, शट अप, शट अप। ये मैंने आपके सामने लिखा हुआ है, पढ़ा हुआ है यहाँ पे, कुरान के साथ कंपेयर करके अपने नोट्स बना के मेरे पास लेके आना और मुझे गलत साबित करना। कुरान, आज के कुरान के साथ कंपेयर करके अब लेके बोलूं मैं? आना और मुझे गलत साबित करना आके, ठीक है? किस दिन आओगे ये बताओ? किस दिन आओगे कंपेयर बोलूं? अब करके? बोलूं? किस दिन बोलूं? आओगे कंपेयर करके? बोलूं? किस दिन आओगे कंपेयर करके वो बताओ? मुझे कंपेयर करने की जरूरत ही नहीं है भाई, मुझे जरूरत ही नहीं बाय, गेट लॉस्ट, स्टूपिड इडियट, हद होती है। मुझे कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, लेकिन कुरान वही है जो वहां पे लिखा हुआ था। मुझे कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, कुरान वही है जो वहां लिखा हुआ था। जी जनाब, हमारे पास जाकिर नलायक आए हैं। जाकिर नलायक, आप मोमिन है? नहीं नहीं मौलिक ओके, आपको निकाल रहा हूँ फिलहाल, सॉरी। हाँ जी, जी आप मोमिन है जी? नहीं जी। ओके सॉरी, बाद में बात करते हैं।
ہاں جی انانمس جی، مومن ہیں آپ؟ جی سر میں پہلے بھی کیا تھا سر، مطلب میں مومن نہیں ہوں لیکن کچھ بات کرنا تھا سر. اوکے سر، آپ سے بعد میں بات کرتے ہیں. واہ اسلام جی آئیے، آپ کمپیئر کریں گے قرآن یہ والا؟ میڈم یہ جو ہے نا، یہ کسی عربک جو نالج والا ہے وہ اس چیز کو بتا سکتا ہے کہ اس کو کس دن لے کے کمپیئر آئیں گے؟ کیسے کرنا ہے. کس دن لے ہاں کے آئیں گے؟ کس دن لے کے آئیں گے؟ دیکھو اگر دعویٰ تمہارا ہے تو کمپیئر کر کے تم بتاؤ نا کہ اس میں میرے کیا پاس ہے، غلط ہے. میرے پاس بہت سارے کمپیریزن ہے. کس دن لے کے آئیں گے کسی اس طرح کے اسکالر کو جو میرے ساتھ، جو اس کو کمپیئر کر کے میرے پاس لے کے آئے، مجھ سے آگے ڈیبیٹ کریں؟ چلیے وہ مفتی واجدی پر چلتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ مفتی واجدی صاحب کو یہ والا حجازی اسکرپٹ دیجیے گا. ٹھیک ہے، ایک یہ دیجیے گا. ٹھیک ہے، انہیں کہیں کہ اس کو آج کے قرآن کے ساتھ کمپیئر کر کے اس میں جو حروف کے ڈفرنسز ہیں وہ آپ کو نکال کے دیں. نمبر ایک بات. 2 منٹ دوسرا آتا یہ ہوں میں، والا ہے، 2 منٹ آتا ہوں. دوسرا دو یہ منٹ ہے آتا ہوں. سنا مینیوسکرپٹ. اب 2 منٹ آتا ہوں، چلو بھاگ گیا. اب 2 منٹ آتا ہوں، 2 منٹ میں چلا گیا. اوکے اوکے جی. اب وائی اسلام صاحب بھاگے ہیں 2 منٹ کے لیے. میں ذرا سانس لوں گا، آپ لوگوں کو تھوڑا سا اتنی دیر تک مستی کروا دیتا ہوں. آج آپ لوگ تھوڑے سے ڈانس مانس دیکھیے. ٹھیک ہے، اتنی دیر میں ذرا سانس لے لوں. کافی آج گپ شپ ہوئی ہے، مجھے بھی ضرورت ہے. آپ لوگ اتنی دیر میں ڈانس دیکھیے. آل رائٹ جی، آئی ایم بیک. اب دیکھتے ہیں ہمارے پاس کون کون آئے ہوئے ہیں. اچھا جی، وائی اسلام جی واپس آئے ہیں. وائی اسلام جی کو لیتے ہیں. امید ہے ڈانس آپ کو پسند آیا ہوگا. اچھی بریک ہو گئی جی. مسٹر وائی اسلام جی. جی جی وائی اسلام جی، یہ آپ کے پاس درس دوبارہ اسکرین پہ آ گیا. یہ دوسرا قرآن ہے، سنا مینیوسکرپٹ. ٹھیک ہے، سنا مینیوسکرپٹ کے یہ ایک پیج ہے. یہ آپ کو پتا ہے کافی بڑے پیج تھے. سنا مینیوسکرپٹ میں کتنی ایررز اور کتنی غلطیاں اور کتنے چینجز ہیں، یہ بھی اپنے واجدی صاحب سے لے کے آئیے گا. کس دن آئیں گے آپ یہ سارا کچھ لے کے؟ ٹھیک ہے، میں اپنی طرف سے بات کر دیتا ہوں. نہیں یہ تو پھر ان سے کانٹیکٹ کرنا پڑے گا واجدی صاحب سے کہ وہ کیسے ملتے ہیں، کہاں ملتے ہیں. میں اپنی طرف سے کچھ نہیں وہ آن باتیں لائن بھی بتا ملتے ہیں دیتا نا، ہوں. وہ آن لائن بھی ملتے ہیں نا. سن لیجئے، ملتے ہیں آن لائن ہاں کے نہیں کر ملتے؟ لیں گے نا، کریں گے بات. آپ ان سے ڈیبیٹ کریے، میں بات کرتا ہوں ان سے. نہیں مجھے ڈیبیٹ رکھیں نہیں گے آپ کرنی ہے ان ڈیبیٹ؟ سے. وہ ڈیبیٹ تو کرتے ہی نہیں ہیں، وہ تو ویسے ہی بھاگتے ہیں. وہ جب ڈسکشن کر آنا چاہے لیجئے. وہ آنا چاہے تو میرے پاس آ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. میرا چینل ڈسکشن کر کھلا ہے لیجئے گا، جی. تو ڈسکشن کر لیجئے گا. ہاں میں نے کہا ہے کہ انہوں نے آنا ہو تو میرا چینل کھلا. آپ آئے نا، لائف اسٹریم کا اچھا لنک کلک کیا، آ گئے؟ آپ جائیں گے کہ نہیں وہاں پہ؟
میرے کو تو ٹھنڈ ہے, میرے کو تو پاؤں کو بھی ٹھنڈ ہے, مجھے کیا ضرورت ہے وہاں جانے کی, میں تو خود تعلیم دے رہا ہوں لوگوں کو, میرے سے بڑا ٹھیک ہے. اسکالر تو کوئی ہے ہی نہیں. اور بتائیں. ہاں ہاں, نہیں وہ کیا ہوتا ہے کہ آپ جو جس ٹائپ کے اسکالر ہے نا, آپ جو کہاوت ہے, ایڈیم اور ornament, یہ آپ سب جس کو جو نہیں مرضی آتے نا کر لیں, سمجھ میں, دیکھیں آپ جو تو سے وہ مرضی اسکالر دیکھ لیں بن مجھے. جاتا ہے. آپ محاورہ دیکھیں, جس کو سمجھ میں نہیں آتا وہ بھی اسکالر بن جاتا ہے, چلیں وائے اس اسلام, میں کوئی آپ جو دقت نہیں. مرضی. آپ سنیے جیسے اگر دیکھیں, ایڈم, اگر آپ جیسے گدھے جو ہیں جن کو عربی پڑھنی نہیں آتی, لکھنی نہیں آتی, جن کو بولنی نہیں آتی, وہ اگر یہاں پہ آ کے مجھ سے ڈیبیٹ کرنا شروع ہو گئے ہیں نا, تو اس کا مطلب ہے میں آپ کے مقابلے میں بہت بڑا اسکالر ہوں. نمبر ایک بات. نمبر دوسری بات, آپ کو میں نے کہا ہے کہ یہ انفارمیشن ان سے لے کے آئیے گا, اور آ کے مجھے جو ہے قرآن, ایک سائڈ پہ ہم قرآن رکھ دیں گے, دوسری سائڈ پہ ہم یہ رکھ دیں گے, اور ہم ایک ایک حرف کو پہچانیں گے اور جانیں گے. کیا خیال ہے؟ دیکھو آدھا گھنٹہ اگر مجھ سے تم ڈیبیٹ کر لو گے تو گدھا کون ہے یہ معلوم پڑ جائے گا. دوسری چلیں بات, آپ میں نے ایسا ایک ابھی, کریں, آپ ایسا سنیے کریں, ابھی سنیے, چلے ایک صاحب, لنک, بس ختم ختم, ابھی ارے ابھی سن لو. ابھی ابھی ہاں ابھی ختم ہو گئی ہاں, بات, ختم ہو گئی بات, ختم ہو گئی. ایک قرآن کی آیت آپ سمجھا دیں, بات ختم ہو جائے گی. یہ لے پکڑے, صرف ایک سمجھا دیں, سن باقی لو. سب چھوڑ دیں. ارے سنو, نہیں بس نہیں بس نہیں بس, نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں ثابت نہیں ہوگا نہیں, گدا کون ہے, ابھی ارے ثابت ہوگا رکو گدا کون ذرا, ہے. یہ لے بس, ثابت تو میں کروں گا ختم, نا. ثابت ہو گیا. یہ لے پکڑ ثابت, یار, یہ لے پکڑ, ثابت یہ میں کروں ابے گا. ابے ارے بس سن, ختم ہو گیا. گدا کون ابھی پتہ لگے گا. یہ لے پڑھ قرآن سن کی تو لے. آیت پر. نہیں نہیں, بس بات پوری ختم رکھوں گا اس کے بعد. ختم ختم. قرآن میں ایک ہی آیت ہے جس میں بتایا گیا ہوا ہے یہاں پہ کہ نماز کس وقت پڑھنی ہے اور نماز کے ٹائم کون ہے. قرآن کی روح سے مجھے 5 نمازیں, یہ آیت تمہارے سامنے ہے, ثابت کر دو, پتہ لگ جائے گا گدھا کون ہے, انسان کون ہے. پلیز, قرآن آپ کے سامنے. آپ سمجھا رہا ہوں تو سمجھ لینا. اس آیت سے سمجھائیں 5 نمازیں پلیز, آیت آپ کے سامنے. نہیں, مجھے کوئی ارے حدیث نہیں دینی, حدیث نہیں دینی, حجت نہیں دینی کوئی کسی قسم کی. پکڑے سمجھائیں. نہیں نہیں, سوال, ارے پہلے بات تو رکھ لیں دو. اتنا بات نہیں اب رکھنی, ختم سننا ہو گئی کیوں نہیں بات, چاہتے ختم ہو, ہو گئی. ایکسپٹڈ, سننا چیلنج کیوں نہیں ایکسپٹڈ, چاہتے ہو, چیلنج آخر ایسی ایکسپٹڈ ہو بےچینی گیا ہے. کیا ہے. ارے بچے, آخر چیلنج ایکسپٹ ہو گیا ہے, چیلنج ایکسپٹ ارے ہو تو گیا ہے. کیوں, قرآن کی آیت نہیں تمہارے نہیں سامنے ہے. نہیں بھائی نہیں نہیں اسلام, نہیں, میں بتا رہا ہوں نا. میں تمہیں لٹرلی 30 سیکنڈ دے رہا ہوں. اگر تم ٹاپک پہ نہ آئے میں نکال دوں گا, میرے پاس بہت ٹائم نہیں ہے تمہارے لیے. سمپل سی کیوں, بات ہے, قرآن کی آیت تمہارے سامنے ہے. سلاد کی تم آیت, اپنی سلاد کس پول ٹائم میں کیوں نہیں پڑھنی سننا ہے وہ دکھا چاہتے, دیں. تم قرآن کی آیت اپنی آپ کے پول کیوں سامنے نہیں ہے. سننا چاہتے. میں تو تمہاری غلطیاں ثابت کر رہا ہوں کہ تم نے کہاں پہ یہ تم دیکھو, کس طریقے سے گدھے بنے ہو. یہ دیکھو, یہ گدے گدے, سن لو ذرا, محمد, تمہارا محمد گدا تھا. اور بتاؤ ارے سن مجھے لو, یہ ثابت ارے کر دو سن اب, لے. یہ ثابت کر دو پلیز. یہ دیکھو ٹائمر چل رہا ہے, 1 منٹ ہے تمہارے پاس. یہ قرآن کی آیت پہ آ جاؤ جلدی سے. ہاں, 10:34 میں یہ لکھا ہے میتھیو میں کہ عیسیٰ کو تلوار بنا کے بھیجا ہے. تو وہ ذرا ڈرا کرنا, تلوار کیسے ہیں عیسیٰ. کل تم ڈرائنگ بہت کر رہے تھے. ایڈم, پھر ایڈم نے کہا کہ جو پرارتھنا ہے نبی کے لیے اس طریقے سے دعا کیوں کی جاتی جبکہ وہ افضل ہے. تو جو جیسس ہیں وہ خود پرمیشور ہیں, تو وہ پرمیشور سے پرارتھنا کیوں کر رہے ہیں جب وہ صلیب پہ چڑھائے جا رہے ہیں. بتاؤ اس کا نالج. کل پھر جو ہے ابو ہریرہ والی بات پہ جب ایڈم پھنسا تو ایڈم یہ ثابت نہیں کر پایا کہ ابو ہریرہ نے حدیث کس سے لی. تو یہی میں بتا رہا ہوں, قانون کے ہاتھ لمبے اوکے ہوتے جی, ہیں. ختم ہو اب گیا, اس کو, ختم ہو گیا اس تمہارا. کو اوکے, شٹ اپ, شٹ اپ. اوکے ناؤ, آپ ہمیشہ آتے ہو اور کل اور کتپنا ڈالتے ہو. ابو ہریرہ نے حدیث کہاں سے لی؟ میں نے کل چین آف نریشن پوری کی پوری پڑھ دی تھی, 1 دفعہ نہیں 2 دفعہ پڑھی تھی. نمبر دوسری بات, کانسیپٹ آف ٹرینٹی آپ کے پیو کو بھی نہیں پتا لگا ابھی تک. آپ مجھ سے بات کیسے کر سکتے ہو؟ جس دن کانسیپٹ آف ٹرینٹی مجھے سمجھا دو گے, میرے ساتھ بات کر لینا کہ جیسس نے پرارتھنا کس سے کی. کانسیپٹ آف ٹرینٹی تم سمجھاؤ گے, اس کے بعد بائبل پہ پہنچو گے, اس سے پہلے نہیں. نمبر تیسری بات, اب آپ مجھے قرآن کی یہ آیت ہے, یہاں پہ حدیث کوئی نہیں ہے. قرآن کی آیت ہے سلاد کے اوپر, مجھے 5 نمازیں بتا دیں, یہاں پہ بات ختم ہوگی. 5 نمازیں بتائیں یہاں پہ. ابو ہریرہ کے پاس وہی آئی تھی کیا؟ حرام کے پلے, یہ وہی ہے کہ نہیں ہے؟ یہ میں سامنے کیوں وہی ہے اس دیکھ رہا وقت, ہے, یہ وہی ہے میں سامنے اس وقت, یہ میں سامنے تو تیرے وہی ثابت کر ہے رہا کہ ہوں کہ نہیں تو ہے؟ کتنا بڑا عالم ہے, کتنا بڑا یہ عالم ہے, یہی تو سامنے ثابت کر تیرے رہا ہوں. وہی ہے کہ نہیں ہے؟ یہ بتا ابو ہریرہ کو. یار یہ سامنے تیرے وہی ہے کہ نہیں ہے؟ اس وقت وہی ہے تمہارے سامنے کہ نہیں؟ جو میں پوچھ رہا ہوں اس کا جواب دو, وہاں پہ آؤ نا.
حدیثوں کو تو چھوڑ دیا میں نے تمہارے لیے, تم قرآن اونلی ہو نا, حدیث کو چھوڑ دیا میں نے. ابو ہریرہ نے کیا کہا کیا نہیں کہا چھوڑ دو اس بات کو, تم سے بات ہی نہیں کر رہا تھا. جس سے بات کر رہا تھا وہ حدیث کو مانتا ہے, تم نہیں مانتے نا. تم قرآن پہ آؤ 2458 مجھے بتاؤ, یہ لو بتاؤ 2458 یہ وہی ہے کہ نہیں ہے, یا یہ بھی پوٹی ہے, پھینک دو اس کو بھی پھاڑ کے. یہ کیا ہے؟ قرآن کی سورہ نمبر 24 کی آیت نمبر 58 کیا ہے مجھے بتاؤ, وہی ہے کہ نہیں؟ وہی ہے یہ کہ نہیں ہے؟ بات یہ ہو رہی گدھا کون ہے, اب یہی تو ثابت کر رہا ہوں میں. بھائی تو نے اللہ کو اوکے گیٹ لوسٹ. کیا یار ٹائم ویسٹ اور بکواس پہ بکواس, ہم پتا نہیں گا بکواس کرنا آیا نے. ہاں جی آپ کون ہے جی آبزرور جی؟ ہلو. جی آپ مومن ہیں سر؟ نہیں بس مجھے اتنا کہنا ہے, مجھے آپ کا ایٹیٹیوڈ بڑا پسند ہے. میں مومن نہیں ہوں, آپ مجھے نکال سکتے ہیں. تھینک یو سر تھینک یو سو ویری مچ سر. آپ جڑے ابھی نہیں آپ کو لوں گا سر, آپ یوٹیوب پہ رہنا, بعد میں آپ لوگوں کو لیتا ہوں. اچھا ندیم خان صاحب مومن ہیں آپ؟ جی خان صاحب مومن ہیں آپ؟ خان صاحب خان صاحب سو رہے ہیں اسٹریم میں آ کے. اسماعیل صاحب آپ دوبارہ کیوں جڑے ہیں؟ آپ کو تو میں نے ہوم ورک دے دیا ہے. ہوم ورک میں نے لیا ہی نہیں ہے, آپ دو گے کیسے؟ میں نے جو سر کالس میں نے دے پوچھے دیا وہ آپ کو نا. بتایا نہیں تم نے. میں نے جو سر کالس میں نے پوچھا دے وہ دیا. بتایا نہیں تم نے. پہلے کالس تو پورا کرو. چلے اب چلے آپ کے سامنے اب قرآن کی آیت ہے, یہ سمجھا دیں. چلے جائیں, آپ بہت بڑے قرآن اونلی ہے نا, قرآن کی آیت سمجھا دیں کیا ہے آپ کے سامنے. بتائیں, بتائیں کیا کرے, بتائیں سورہ نمبر آپ کو کیا 24 کی آیت سمجھ میں نمبر نہیں آیا وہ 58. بتائیں. کچھ بھی سمجھ نہیں آیا, آپ سمجھا دیں. سورہ نمبر 24 کی آیت نمبر ہاں 58. کیا سمجھ میں نہیں آیا؟ سر سمجھائیں, تو اس کا اردو سمجھائیں. ترجمہ لگائیں, انگلش تو مجھے عربی پڑھ لیں نا, عربی پڑھ لیں. ترجمہ تھوڑی آتا ہے. عربی پڑھ لیں, عربی پڑھ اردو لیں, ہندی ہے, اردو عربی پڑھ لیں. سر عربی عربی پڑھ لیں. پڑھ لوں گا میں, ٹرانسلیشن سر عربی پڑھ لینا سر, عربی پڑھ لیں. یہ لیں قرآن کا یہ آیت کا اس کا مطلب سمجھا دیں. ہاں یا ایھا الذین آمنو. جی آگے سر پڑھیے. نہیں تو عربی پڑھ کا لینا مطلب سر. مجھے نہیں پتا نا, عربی میں کا مطلب نہیں آپ کو پتا؟ صرف عربی پڑھ سکتا ہوں. چلیں اردو پڑھا دیتے ہیں آپ کو. یہ لیں سر اردو پڑھ لیں. یہ لیں ہاں پڑھ دے رہا ہوں. پڑھ نہیں نہیں پتا. پڑھ دیں سر, اردو پڑھ دیں. ہاں اردو, اردو لائیں. سامنے ہے آپ کے. اسماعیل صاحب آپ کی آواز نہیں آ رہی. اے اسماعیل صاحب ایمان آواز والو, نہیں آ رہی. اے ایمان والو, چاہیے کہ تم سے اجازت لیا کرے تمہارے غلام اور لونڈیا اور تمہارے وہ بچے بھی جو ابھی بلوغت کی عمر کو نہیں پہنچے, 3 اوقات میں, فجر کی نماز سے پہلے اور جب تم اپنے کپڑے اتار دیے ہو, دوپہر کے وقت اور عشاء کی نماز کے بعد. یہ 3 اوقات تمہارے پردے کے ہیں. ان اوقات کے بعد تم پر اور ان پر کوئی حرج نہیں, تم ایک دوسرے کے پاس پھرتے پھراتے ہی رہتے ہو. حکیم ہے. یہ میں اس کی ایکسپلینیشن بتا دیتا ہوں. یہ پردے کی آیت ہے. یہاں پہ مطلب جو ہے کہ تمیز سکھائی جا رہی ہے ایمان والوں کو کہ تم مطلب جو ہے کہ 3 اوقات میں, ٹھیک ہے نا, 3 اوقات میں مطلب جو ہے کہ جب تم بلوغت کی عمر کو نہیں 3 اوقات میں سکھائی جا رہی ہے کہ 3 اوقات میں مطلب فجر کی نماز سے پہلے اور جب تم اپنے کپڑے اتار دیے ہو دوپہر کے وقت, یعنی دوپہر پردے کے ہیں. اس میں مطلب جو ہے کہ بلا اجازت مطلب تم اپنے مطلب جو ہے کیا کہتے ہیں کہ ایک دوسرے کے گھر میں مطلب جو داخل مت ہو, ٹھیک ہے. یہ دوپہر کو گھر میں کپڑے اتار کے پھرتے ہو؟ آدمی گھر سوتا میں ہے ننگے گرمی کے کیا موسم, پھرتے ہو؟ یہاں ننگا کہاں لکھا کپڑے ہے؟ اتار دیتے ہو کپڑے اتار دیتے ہیں, ننگا کہاں لکھا ہے؟ تو کپڑے اتارو تو ننگے نہیں ہوتے؟ پورا کپڑا اتاریں گے تب ننگے ہوں گے نا. کہاں لکھا ہوا ہے آدھا کپڑا اتارو؟ کہاں لکھا ہوا ہے پورا کپڑا اتارو؟ لکھا ہوا ہے جب تم کپڑے اتار دیتے ہو. ہاں تو کپڑے اتارو, پورا کپڑا تو ننگے تو نہیں لکھا ہوا وہاں. کیا ہوا ہے, کیا ہو رہا ہے یہاں پہ؟ کون سا کپڑا اتار رہے ہو؟ کہاں لکھا ہوا ہے کون سا کپڑا یہاں اتار پہ رہے ہو؟ جب آدمی گرمی جب آدمی کو گرمی لگتا ہے تو ہم قمیض اتار کے رکھتے ہیں, بنیان میں سو جاتے ہیں.
बनियान में सोया था, लेकिन कहाँ लिखा है बनियान पहनी हुई है आपने? बनियान तो पहनी नहीं जाती थी उस जमाने में। कहाँ लिखा है? उस जमाने में तो लंबा सा, उसमें लिखने की जरूरत क्या है? उसमें लिखने की जरूरत क्या है? वैसे ही समझ में आ रहा है। जमाने में लिखने की जरूरत क्या है? वैसे ही समझ में आ रहा है। सर, अगर मैं किसी बच्चे को कहूँ बच्चे कपड़े उतार के नहीं कर लो, तो क्या आधे कपड़े उतारेगा या बच्चे को क्यों कहोगे? बच्चे को क्यों कहो? बच्चे को क्यों कहो? नहाने के लिए थोड़ी कहा जा रहा है। यहाँ नहाने के लिए, यहाँ नहाने का हुक्म कहाँ है? मेरे बच्चे यहाँ पे यही लिखा है ना कि कपड़े उतार देते हो। आप मुझे बताओ, हाँ आप बिल्कुल, लोग नंगा हो जाए कहाँ लिखा है? यहाँ नंगा हो जाए कहाँ लिखा है? साबित करो ना, साबित करो। तो आप साबित करो ना, नंगा कहाँ है? मैं तो तो यहाँ पे ये साबित कर कपड़े रहा कौन हूँ। उतारते हैं? कपड़े कौन उतार देते हैं दोपहर ये के टाइम, गुलाम आदमी उतारते? आराम मुझे बताएं, करने सोने के गुलाम लिए, गुलाम कपड़े मतलब जो है कि उतारती हैं, गर्मी के गुलाम मौसम में कपड़े आदमी उतारती हैं, कपड़े उतारता है। गुलाम कपड़े उतारती हैं, कौन? लोंडियां कपड़े उतारती हैं या हम बच्चे भी कपड़े उतारते उतारते हैं, आप भी उतारते होंगे। हैं? गुलाम कपड़े उतारते हैं, लोंडियां कपड़े उतारती हैं या बच्चे कपड़े उतारते हैं? इस्माइल साहब, बच्चे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं। लौंडिया में बड़े बच्चे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं। जिसको आराम की जरूरत है वो कपड़े उतार के आराम करे, उसमें क्या है? सो लोंडियां गुलाम जो भी है इंसान है, लौंडिया भी इंसान है, बच्चे भी इंसान है। तो गुलाम लोंडियां जो हैं वो कमीज उतारती हैं या शलवार उतारती हैं? लौंडिया क्या लड़की है? बोला तो। लड़की कमीज उतार के आराम करती है या अब वो शलवार उतार उसकी के आराम मर्जी करती है। है? आपके घर में आपकी वालिदा और बहन जब आराम करती है दोपहर अब में, वो कमीज उसकी उतार के करती कमीज और सलवार मतलब, अरे जिसमें उसको आराम मिले वो उतारे। है? आपकी आपकी जब वालिदा घर में माजरत के साथ आराम करती हैं तो कमीज या शलवार वो उतार के उसकी आराम मर्जी है, जो उतार के आराम करे। मैंने ये पूछा है सर, उसका जवाब दीजिए। आपकी वालिदा या आपकी सिस्टर घर में कमीज या शलवार उतार के मैं आराम देखता ही करती हैं नहीं। या कमीज या शलवार पहन के आराम करती हैं? जी सर, बताइएगा। जी सर, बताइएगा सर। अरे इस्माइल, वही तो मैं बोल रहा हूँ, उसकी मर्जी है, उतारे चाहे ना उतारे। जी सर, मैं यही बोल रहा हूँ। आपके घर में आपकी वालिदा होंगी, आपकी बहन मोहतरमा होंगी, जब वो अपने घर में आराम करती हैं दोपहर को, नहीं उतारते, तो वो नहीं उतारती। अल्लाह मियाँ यहाँ पे कपड़े उतारने की बात क्यों कर रहे हैं? नहीं उतारते। तो तो अल्लाह फर्ज मियाँ थोड़ी है यहाँ ये, पे कपड़े उतारने फर्ज की है बात क्या? क्यों कर रहे अल्लाह हैं? ने कहा है कि कपड़े उतारो, उस अल्लाह टाइम की मियाँ कह बात रहे है हैं ये। जब तुम सुनो, अल्लाह मियाँ कह रहे हैं जब तुम अपने कपड़े अरे भैया उतार वही देते तो। हो, इसका मतलब हाँ है ठीक है। उस जमाने में एक हाँ क्या मतलब स्पेसिफिक है? टाइम है जिस टाइम पे लोग हाँ अपने कपड़े उतार देते थे। हाँ अच्छा, मुझे ठीक है, बताइए, आराम करने के लिए। आपने कहा आराम करने के लिए कपड़े उतारते हैं। मैंने आपसे पूछा, आपकी वालिदा मोहतरमा, हाँ आपकी हाँ सिस्टर मोहतरमा दोपहर को कपड़े उतारती हैं आराम हाँ, करने के लिए? नहीं हाँ, उतारती, नहीं नहीं उतारती, उतारती। तो नहीं कुरान की ये उतारती, आयत आपकी नहीं। वालिदा मोहतरमा और सिस्टर पे इम्प्लीमेंट नहीं हो हाँ सकती? नहीं, फर्ज नहीं है ये, यहाँ पे हुक्म थोड़ी है कि आप कपड़े उतारो। फिर वही बात है, क्या हुक्म नहीं है। फर्ज है? मैं पूछ रहा हूँ क्योंकि कुरान की आयत ये फिर कहती वही है बात और तो, जब अरे भाई इम्प्लीमेंट तब होगा जब फर्ज है, डू एंड डोंट होगा ना। भाईजान हेलो, इस फर्ज की बात नहीं हो रही, ये हाँ हाँ बोलो। इंडिकेशन दे रहा है हाँ कोई फर्जी की चीज बात करने जा के। तो इम्प्लीमेंट तो तब भी होगा ना। यार ये सुनते उस नहीं हो तुम। टाइम की कुछ स्टोरी बता रहे हैं, उस टाइम की स्टोरी है, उस टाइम की स्टोरी है ये उस टाइम लोग अपने कपड़े उतार दिया करते थे दोपहर के वक्त, जब आराम इस्माइल, दैट्स तुम्हारे दैट इज गुलाम और बंदिया जो बालिग नहीं है, नहीं है। यार अपना इंटरनेट सही करके आओ यार, अपना इंटरनेट सही करके आओ। आधी तुम्हारी आवाज आ रही, आधी आ नहीं रही। ये एक सवाल नहीं है, ये एक इम्प्लीकेशन है। जब तुम अपने कपड़े उतार देते हो दोपहर के वक्त और इशा की नमाज के बाद, ये 3 औकात बताए गए हैं, 3 टाइम दिए गए हैं यहाँ पे। अल्लाह ये नहीं कहा सूरज सवा तुम्हारा साया सवा फुट लंबा हो जाए, नहीं। अल्लाह ने एक वक्त बताया है जिस वक्त में तुम लोग अपने कपड़े उतार देते हो। वो वक्त कौन सा है जिस वक्त तुम अपने कपड़े उतार देते हो? उस वक्त की बात मुझे बताओ, वो वक्त कौन सा है जिस वक्त तुम अपने कपड़े उतार देते हो? वो वक्त वहां लिखा हुआ तो है, दोपहर के वक्त लिखा तो है वहां पे, जब तुम सो अपने कपड़े उतार तो देते जब हो तुम दोपहर के अपने वक्त। दोपहर के वक्त क्या होता है वो?
क्या होता है? जोहर का वक्त होता है, दोपहर के वक्त आदमी आराम करता है तो कपड़े उतार के सो सकता है, उसमें क्या है? आ, कपड़े उतार के सोचते जब तुम अपने कपड़े उतार देते हो, द कॉन्टेक्स्ट इज जब तुम हाँ, तो वो अपने कपड़े आराम के उतार वक्त। देते हो। हाँ, तो जब कब? जब दोपहर तुम के अपने कपड़े वक्त। उतार देते तो हो, दोपहर के वक्त क्या? तुम हाँ, दोपहर के वक्त कब? अपने कपड़े उतारते हो? तुम दोपहर के वक्त अपने कपड़े उतारते हम? हो? नहीं, नहीं तुम उतारता। दोपहर के अपने कपड़े उतारते हो? क्यों नहीं उतारते? क्या चीज? क्या चीज? अल्लाह मियाँ को नहीं पता था कि एक वक्त आने वाला है जब दोपहर को लोग कपड़े नहीं उतारेंगे? पता था। पता था? तो यहाँ पे फिर कपड़े उतारने की बात क्यों है? हाँ, खाली बिल्कुल। दोपहर लिखना काफी क्यों नहीं था? तो ये फर्ज थोड़ी है, तो ये फर्ज थोड़ी है, सर यही कह फर्ज रहा हूँ, थोड़ी है। अल्लाह मियाँ ने जो आगे अल्लाह चल के मियाँ कोई ने पूरा नहीं करेगा, जो आगे चल के अल्लाह कोई मियाँ पूरा नहीं करेगा तो इस जुमले में कोई यार एक कमियां बात बेसी हो जाएगी। एक बात 10 दफा कहने से तुम सच्चे साबित नहीं हो सकते। मेरा सवाल सुन लो। तो आप भी एक ही बात को अगर 10 दफा दोहरा रहे हैं ना कि शट अप, लिसन लिसन टू द क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन ये नहीं है, तुमने कहा कि ये उस वक्त के लोगों का असूल था। कुरान उस वक्त के लिए नहीं आया, कुरान सबके लिए आया है, हर वक्त के लिए आया है। क्या आप मुझे कहते हो कि कुरान सिर्फ उसी वक्त के लिए आया? बताइए। जी सर बताइए। ये फर्ज नहीं है, ये फर्ज नहीं है। कुरान ये उस टाइम की है कि जब तुम कपड़े उतारते हो, यानी उस समय लोग कपड़े उतार दिया करते थे दोपहर के वक्त, आराम के वक्त या फिर नहाने के वक्त। ये उस टाइम की स्टोरी बता रहा है। ये तो कुरान मोहम्मद हमेशा के लिए है। हाँ, कुरान में जो डू एंड डोंट्स है, जो करना है और नहीं करना है, वो हमेशा के लिए और हर इंसान पे एम्प्लॉयड होता है। लेकिन यहाँ कपड़े उतार देने वाली बात हर इंसान पे एम्प्लॉयड नहीं होता। ये फर्ज नहीं है कि मैं भी मतलब जो कपड़े उतारूंगा, ऐसा नहीं है। तो आप इस बात को लेके जो है ना हुज्जत अगर बंगाल ना करें, इससे कोई फायदा होने वाले नहीं, पॉइंट की बात करें। कोई बात नहीं। तो हजरत मोहम्मद जो हैं वो दोपहर के वक्त अपने कपड़े उतार दिया करते थे? हजरत मोहम्मद दोपहर के वक्त अपने कपड़े उतार दिया करते थे? सर सिंपल सवाल है, क्या हजरत मोहम्मद दोपहर के वक्त अपने कपड़े उतार दिया करते थे? सिंपल जवाब दे रहा हूँ कि है, मुझे पता, मैं देखा नहीं। मैंने पूछा है क्या हजरत मोहम्मद दोपहर के वक्त अपने कपड़े उतार दिया करते थे? मैंने बताया कि देखा नहीं है। यार इंटरनेट तो सही करके आओ, अगर बात करनी है तो। क्या हमसायों का इंटरनेट लेके इस्तेमाल कर रहे हो? यार घर में इंटरनेट नहीं है तुम्हारे? हमसायों का चोरी करके इंटरनेट लेके यहाँ पे बात करने घर आ में जाते हो यार। मेरे सिम में इंटरनेट है। सिम में इंटरनेट है, मेरे क्या सिम में ब्लूटूथ इंटरनेट लगाया है। हुआ है क्या? सिम में हमसायों का वाईफाई कनेक्ट किया बिल्कुल हुआ है यार। आवाज तुम्हारी बाजियों की तरह बज नहीं। रही है। मेरे नहीं नहीं मेरे पास नहीं नहीं मेरे पास वाईफाई नहीं है ना। मेरे पास सिम है, सिम में मैंने रिचार्ज अब करा रखा है, उससे अब उससे चला रहा हूँ नेट। सही नहीं है हमारा। अच्छा मुझे ये बताइए कि मोहम्मद साहब दोपहर को कपड़े उतार दिया करते थे? मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने देखा नहीं है, मैं कैसे बता दूं? आपने तो कुछ भी नहीं देखा है सर। लेकिन ये आयत मोहम्मद साहब पे नाज़िल हो रही है, हाँ, किसी और कैसे? पे नहीं आपने नाज़िल हो देखा रही। है? हाँ, तो मोहम्मद साहब पे नाजिल हो रही है, कहा किसको जा रहा है? ईमान वालों। तो ईमान वालों को, लेकिन मोहम्मद साहब पे आ रही है तो मोहम्मद साहब भी ये काम करते होंगे तो आ रही है ना। हम्म। हो सकता है, मैंने देखा नहीं है, मैं कैसे बता दूं? तो जब बारिश होती है तो हो मोहम्मद साहब सकता नंगे है होकर आपकी बाहर बात निकल जाते थे आप बारिश में। बारिश फॉर द होती थी सेक ऑफ आर्गुमेंट मैं मान सकता हूँ। ओके, बेहतरीन बेहतरीन। तो जब बारिश होती थी क्या तो बेहतरीन? जब बारिश होती थी ठीक है, जब बारिश होती थी तो मोहम्मद साहब नंगे होके बाहर क्यों नहाने चले जाते थे? किसने कह दिया कि वो नंगे होकर बाहर नहाने जाते थे? आपको नहीं पता? नहीं, मुझे नहीं पता, मैंने देखा ही नहीं। नहीं देखा आपने? ये सर आपके स्कॉलर्स लिखते हैं। नंगा? अरे गैर गैर मर्दों के सामने या गैर औरतों के सामने अपना सतर खोलना हराम है, तो मोहम्मद साहब ऐसा काम क्यों करेंगे कि वो सर हराम काम क्यों करेंगे? वो तो पैगंबर है। सर करते थे। करते थे? क्या करें? क्या सबूत है हाँ, आपके पास कि करते थे? क्या सबूत है मेरे आपके पास पास? मेरे पास बेहतरीन किस्म की हदीसें हैं। फिर वही बात, हदीस हदीस हदीस। हदीस में घोटाला हो चुका है जनाब, कुरान की आयत पेश सारी करें। सर सारा कुछ ही घोटाला है, हदीस मुझे न पता है। चिल्लाएं। सारा कुछ ही सारा कुछ घोटाला है। घोटाला। कुरान से जो मैच करेगा वही वही हदीस सही है, जो कुरान से मैच करेगा। हदीस में तो बहुत कुछ उलझुल लिखा हुआ है, मैंने भी पढ़ा है। आप मुझे ना सिखाएं। जी। हाँ, तो वो ऊल फूल जो आप लिखा कुरान हुआ है की उसमें बात लिखा करें। हुआ है। जी जी, वो जो ऊल फूल लिखा हुआ है ना, उसमें ये भी लिखा हुआ है कि जब हाँ। बारिश होती है तो मोहम्मद साहब नंगे होके बाहर नहाना शुरू कर देते हैं। गलत है, बिल्कुल गलत है। आप खुद अपनी अकल दौड़ाए ना। जो मोहम्मद साहब नहीं। हमें कहते हैं, हमें हुक्म देते हैं कि अपने सतर छुपा के रखो। हम्म।
वो कि खुद नंगे नंगे होके क्यों होके जाएंगे नहाने? आप वो खुद नंगे होके अपनी अकल नंगे होके दौड़ाओ बाहर ना, वो नंगे होके बाहर नहाना क्यों चाहते हैं, जाएंगे वो? क्योंकि उनको नंगा होना पसंद है। क्यों जाएंगे? आपने वो मेरी स्ट्रीम देखी है जब बारिश होती है? हैं? कहाँ लिखा है कुरान में? आपने वो मेरी स्ट्रीम देखी है जिसका नाम है जब बारिश होती है? नहीं, मैंने नहीं देखी। क्यों नहीं देखी यार? देखनी नहीं, थी ना नहीं, नहीं, नहीं देखी। यार, देखनी थी ना। उसमें मैंने दिखाया ना जब बारिश होती है नहीं तो क्या देखी ना, होता है। मैं तो पहली बार मैं उसमें मैंने दिखाया ना जब अब जो भी बारिश हो होती है उससे तो क्या मुझे क्या होता है। मतलब है? तो बारिश होती है तो क्या होता है? हम्म जब बारिश बारिश होती है तो होती है क्या तो क्या होता होता है? है? बारिश होती है क्या तो होता पानी पानी बरसता है। है? बारिश होती बारिश है, होती है पानी तो पानी गिरता है आसमान से, और नहीं, क्या होता बारिश है? होती है तो मोहम्मद साहब को नहाना पसंद आया था। मोहम्मद साहब कपड़े उतारते हैं, भाग जाते हैं बाहर और नहाना शुरू कर देते हैं। अब वो अब वो तो आप जो मर्जी बोले, उससे हमें क्या फर्क पड़ने वाला है? वो तो आप जो मर्जी बोलते रहे। आपने इल्जाम लगाया था कि कुरान कहता है कि आपको कत्ल कर दिया जाए। ठीक है, मैं कहता हूँ कि कुरान में कहीं नहीं लिखा कि आपको कत्ल कर दिया मुझे जाए। परवाह आप इस टॉपिक मुझे पे आए, परवाह शुरुआत हमारी इस मुझे टॉपिक परवाह से हुई थी। कुरान में आप मुझे परवाह दिखाएं। मुझे परवाह नहीं है इस चीज की। आपके साथ मुझे परवाह नहीं है। आप कितने भी शरीफ बन जाएं, जो भी बन जाएं, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि आपके जो हैं उलमाए दीन, जो कि मैंने सारा दिखा दिया है, वो इस चीज से शरीफ बन नहीं रहा। वो एग्री। सुन तो अरे लो यार। एक बात बताइए, उलमाए हेलो दीन है हेलो ना, हेलो इंसान है ना? इंसान हेलो है ना, हेलो हेलो नबी तो हेलो नहीं है? है अब जो उनकी हर अब बात आंख बंद करके मान ली जाए? अबे जिस वक्त आपके लोग मुझे कत्ल करने आएंगे, मैं आपको बुला के उनके सामने नहीं खड़ा कर सकता कि पहले इससे डिबेट कर लो, ठीक है, और फिर मुझे मारना। आपको कोई कत्ल करेगा? आपको कोई कत्ल करेगा ही नहीं। आप मैंने कहाँ क्या रहते हैं? मैंने क्या पाकिस्तान में रहते यार, हैं सबर ले, ये देख ले जब आप? बारिश होती है क्या होता है। इमेज लेनी है, वो ले सके। तो वकाना अलैहि सलातु वस्सलाम। अच्छा, हम इसके लिए ऐसा करते हैं कि हम इस सारे के सारे को इज़ा जब जो बता रही हैं वो कि वो जो हमारे नबी अलैहिस्सलाम हैं, उनके ऊपर सलावात हो, प्रेयर हो और सलाम हो और सलामती हो, कि जिस वक़्त आसमान बारिश बरसता था, जिस वक़्त आसमान बारिश बरसता था, यानी जब आसमान से पानी बरसता था, तो वो फ़ौरन से पहले अपने कपड़े उतार के, यानी स्ट्रिप करके, स्ट्रिप्टीज़ देखी है कभी? स्ट्रिप्टीज़ जो होते हैं वो क्या उसको कहते हैं स्ट्रिप बट नेकेड, सारे कपड़े उतार के बट नेकेड होके तो बारिश का मजा लेना शुरू कर देते थे। बट नेकेड होके बारिश का मजा लेना शुरू कर देते थे। ये उस नबी के बारे में बात हो रही है जो कि एक वर्जन से भी ज्यादा वर्जन से भी ज्यादा वो है, शाये है। तो जनाब हम translate.google.com में जाते हैं, अरबी से इंग्लिश की ट्रांसलेशन बनवाते हैं। When the sky rains, जब स्काई बारिश बरसती थी, he takes off his clothes, तो वो अपने कपड़े उतार देते थे, and strips, और स्ट्रिप यानी कि बट नेकेड हो जाते थे, until it rains, जब तक बारिश होती रहती थी। सो हमारे प्यारे नबी हमारे प्यारे नबी जो कि एक वर्जन से शाये वर्जन से भी ज्यादा शाये हैं, वो बट नेकेड होके, यानी कि नंग दरंग होके बारिश में नहाने के लिए घुस जाते थे जब तक बारिश होती रहती थी। जी साहब, क्या कहेंगे? हजरत आयशा से मरवा हदीस है ये। झूठी हदीस है। ठीक है सर, सब कुछ ही झूठा है, इस्लाम झूठा है बेसिकली। नहीं, कुरान सच्चा है, इस्लाम सच्चा है। ओके, कुरान में और जो 5 कुरान वक्त से की मैच नमाज, करता है हदीस है, वो सही है। कुरान कुरान में 5 वक्त जो की नमाज जो है, कुरान से मैच कुरान में करता है हदीस है। कुरान में 5 वक्त की नमाज दिखा दें। कुरान में नमाज पढ़ने का हुक्म है और हदीस में उसकी कुरान में 5 वक्त सराहत की है। नमाज दिखा दें। कुरान में 5 वक्त की नमाज दिखा दें। सर बहुत सिंपल सवाल है, ज्यादा मुश्किल सवाल नहीं है। 5 वक्त की नमाज कुरान में दिखा दें।
कुरान में नमाज का अकीदा है और हदीस में उसके वक्त हैं, अज़कार हैं, अरकान हैं, 5 सारे वक्त कुछ की हैं। नमाज दिखा दे, सिंपल ही जवाब दे रहा हूँ 5 मैं। वक्त की नमाज दिखा दे, 5 वक्त की सिंपल ही नमाज दिखा कुरान दे। में 5 वक्त की नमाज नहीं, नमाज का अकीदा है। ओके, तो 5 वक्त की नमाज कहाँ से मिल गई आपको? है। 5 हदीस वक्त की में? नमाज कुरान से मिली है, हदीस से मिली है। हदीस से मिली है ना? वो जो हाँ, टकरा रही है कुरान से, तो कुरान से टकरा रहा है कहाँ उसका। टकरा रही है? 5 वक्त की नमाज कहाँ में टकरा कुरान रही में है, है ही नहीं। बताएं जरा। 5 वक्त की नमाज कुरान में कहाँ है नहीं। टकरा रहा है? कहाँ लिखा है कि 5 वक्त 5 नमाज वक्त ना की पढ़ो? नमाज में टकरार होगी ना। 5 वक्त की नमाज, नमाज का अकीदा यही है तो ना, बात है। मुझे नमाज का मुझे अकीदा दिखाओ है कि ना, कहाँ तो लिखा है। यही तो बात है ना, यही तो बात है ना। मुझे दिखाओ कि कहाँ लिखा है कि मुर्तद को कत्ल नहीं करना। बहनचोद दिखा, दिखा अपने अपने बाप का एतराफ मुर्तद, दिखा मुझे कि कुरान में लिखा हो कि मुर्तद को कत्ल नहीं तू ये करना बता, explicitly। अपने तू बाप ये का एतराफ तू दिखा मुझे, अपने तू बाप का दिखा, एतराफ दिखा मुझे। मुकदमा तू कायम कर रहा है, अब तू दिखा दिखाएगा। मुझे, अब दिखा मुझे। मुकदमा तू कायम कर रहा है, तू दिखाएगा। मुकदमा तू कायम कर रहा है, पांच वक्त की मुकदमा नमाज मैंने दिखा दे। दिखा शट अप।